11th standard computer application. To score good marks in your subject, you need to focus on programming concept like HTML and focus on the theoretical part questions with diagrams and examples. First, reduced portion for this year 2021 and 2022. So நமக்கு வந்து நிறைய டாபிக்ஸ் ரெடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க so that we can easily study the concept. Part 1, choose the correct answer. Marks allotted for that is 15 marks. That is 15 1 marks will be given. Only objective type questions will be given with options. True or false, match the following இல்லை fill in the blanks அந்த மாதிரி எந்த கொஷின்ஸும் இல்லை, just objective type questions will be given. Okay, see the example. First generation of computer uses dash. Vacuum tube, transistor, integrated circuit கொடுத்துருக்காங்க 3 options. இதில் எது கரெக்டோ நம்ம ஆப்ஷன் நேம் அதோட ஆன்சர் கண்டிப்பாக எழுதணும். ஓகேவா? ஸோ ஆன்சர் எழுதும் போது கண்டிப்பாக ஆப்ஷன்ஸும் இருக்கணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வேக்யூம் டியூப் தான் ஆன்சர். ஸோ எழுதும் போது அது பக்கத்துலேயே நம்ம என்ன பண்ணணும்னா அதோட ஆப்ஷன் ஏ அப்படின்னு தான் மென்ஷன் பண்ணணும். ஸோ திஸ் இஸ் த ஃபார்மேட் ஃபார் 1 mark question. In part 2, 2 mark questions will be given. Answer any 6 question. ஸோ 1 mark பார்த்தீங்கன்னா 1 to 15 questions இருக்கும். தென் 2 marks ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது கொஷின் நம்பர் பார்த்திங்கன்னா 16லேருந்து தான் ஸ்டார்ட் ஆகும். ஸோ 16லேருந்து 24 கொஷின் வரைக்கும் கொடுத்துருப்பாங்க, அதாவது 9 questions. ஸோ அவுட் ஆஃப் 9 you have to attend only 6 question. In that question number 24 is compulsory. ஸோ 24th question எழுதணும். ரிமைனிங் 8 questionஸில் you have to choose 5 questions. ஓகேவா? ஸோ see the example how the mark is allotted. List out any 2 uses of operating system. ஸோ எனி 2 uses of operating system கேட்டிருக்காங்க. ஸோ நீங்கள் வந்து அதில் நிறைய பாயிண்ட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா நம்ம வந்து 2 points மட்டும் எழுதினா போதும். ஸோ யூசஸ் வந்து 2 பாயிண்ட் எழுதினீங்கன்னா 2 marks will be allotted for that question. ஸோ இதில் வந்து நம்ம கண்டிப்பாக கொஷின் நம்பர் 24 அட்டன் பண்ணணும். ரிமைனிங் கொஸ்டின் இஸ் ஆஃப் யர் சாய்ஸ் அவுட் ஆஃப் 9 question. Part 3, 3 mark questions. Answer any 6 question. So in this you have to attend question number 33 compulsorily. ஓகேவா? அவுட் ஆஃப் 9 question 6 to be written. ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு கொஷின் நம்பர் வந்து 25லேருந்து 33 வரைக்கும் கொடுத்துருப்பாங்க. இதில் 33rd question வந்து கம்பல்சரி. ஸோ ரிமைனிங் கொஸ்டின் இஸ் ஆஃப் யுவர் சாய்ஸ். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள், வாட் ஆர் த ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் விண்டோஸ் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்? ஓகேவா? ஸோ ஃபங்க்ஷன்ஸ் பார்த்திங்கன்னா நிறைய பாயிண்ட்ஸ் இருக்கும். நமக்கு 3 mark அலாட் பண்ணிக்கனால யூ கேன் ரைட் 3 to 4 points. So that 3 mark will be allotted for that question. So this is a 3 mark question. 3 into 6, 18 marks will be allotted. Part 4, answer all questions. So 5 marks will be allotted for each question. So இதில் பார்த்திங்கன்னா ஒவ்வொரு கொஸ்டினுக்குமே எதிர் சாய்ஸ் கொஸ்டின் கொடுத்துருப்பாங்க. So from that you have to write 5 questions. Each question carries 5 marks. So total marks பார்த்திங்கன்னா 5 into 5, 25 marks will be allotted for this Roman letter 4. How the mark allocated to this question? See the example. Explain the basic component of computer with a neat diagram. இது chapter 1ல உள்ள question. ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட் யூ ஹாவ் டு ட்ரா த டயக்ராம். ஒரு பேசிக் காம்பனண்டோட டயக்ராம் இருக்கும். டயக்ராமுக்கு 2 marks இருக்கும். தென் ஆஃப்டர் தட் யூ ஹாவ் டு எக்ஸ்பிளைன் த ஈச் பார்ட். அந்த எக்ஸ்ப்ளனேஷனுக்கு 3 marks will be allotted. So totally 5 marks will be allotted for this question. Let's see the reduced syllabus for our computer application subject for the year 2021 and 2022. So there are some topics reduced in our syllabus so that we can focus on the other important topics so that we can get good marks. In unit 1, we will be having only 3 topics: introduction to computer, generation of computer and components of computer. ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின்ஸ் என்னென்னா ஜென்ரேஷன் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர்ஸ். ஸோ 6 generations இருக்குது. யூ ஹாவ் டு ஃபோக்கஸ் ஆன் த இயர் அண்ட் த காம்பனன்ட்ஸ் ஜென்ரேட்டட் ஆன் த இயர். ஸோ டேபிளோ காலம் மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க. யூ ஹாவ் டு ஸ்டடி த கொஸ்டின். தென் டிஃப்ரெண்ட் காம்பனன்ட்ஸ் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர்ஸ். ஸோ தீஸ் 2 ஆர் இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் இன் chapter 1. In chapter 2ல தான் நமக்கு சம்ஸ் இருக்குது. தட் இஸ் பைனரி சிஸ்டம், டெசிமல், ஹெக்ஸாடெசிமல், ஆக்டல். ஓகேவா? ஸோ 4 types ஆஃப் நம்பர் சிஸ்டம்ஸ் இருக்குது.
அதில் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக் பண்ணால் கன்வர்ஷன்ஸ். ஸோ டிஃப்ரெண்ட் கன்வர்ஷன்ஸில் பைனரி கன்வர்ஷன், பைனரி டு டெசிமல் கன்வர்ஷன், அதே மாதிரி ஃப்ராக்ஷனல் பைனரி டு டெசிமல் கன்வர்ஷன் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக். ஸோ இதில் வந்து நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் கன்வர்ஷன்ஸ் மெத்தடில் நமக்கு நிறைய சம்ஸ் மாதிரி கொடுப்பாங்க. ஸோ ஃபோக்கஸ் ஆன் தட் டாபிக்ஸ். தென் இன் தேர்ட் லெசன் கம்ப்யூட்டர் ஆர்கனைசேஷன். ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா 2 டாபிக் தான் ரெடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இதில் இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டைப்ஸ் ஆஃப் ரோம் அண்ட் how the memory devices are arranged based on the memory. ஸோ அதுதான் இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின். தென் யூனிட் 4ல் பார்த்தீங்கன்னா இன்ட்ரடக்ஷன் டு சாஃப்ட்வேர்ஸ். ஸோ தியரிட்டிக்கல் கான்செப்ட் ஆஃப் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம், அது சாஃப்ட்வேர்ஸ்னால் என்னென்னு பார்ப்போம். தென் ஹவு ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் ஒர்க்ஸ், கீ ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃப் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதில் இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக் பார்த்திங்கன்னா ப்ராசஸ் மேனேஜ்மெண்ட். ஸோ கீ ஃபீச்சர்ஸில் 6 to 7 டைப்ஸ் இருக்கும். அதில் ப்ராசஸ் மேனேஜ்மெண்ட் பற்றி டீட்டெயிலாக நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும். ஸோ யூ ஹேவ் டு ஃபோக்கஸ் ஆன் த கான்செப்ட் ப்ராசஸ், டிஃப்ரெண்ட் ப்ராசஸ் மேனேஜ்மெண்ட் யூஸ்ட் இன் அவர் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம். இன் சாப்டர் 5 ஒர்க்கிங் வித் விண்டோஸ் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம். ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா 5.1, 5.2, அதுக்கப்புறம் நிறைய டாபிக்ஸ் 5.3, 4, 5 ரிமூவ் பண்ணியிருக்காங்க. அதே மாதிரி 5.5க்கு அப்புறம் பாருங்கள் 6, 7, 8 நிறைய டாபிக்ஸ் ரிமூவ் பண்ணியிருக்காங்க. ஓகேவா? ஸோ இதில் இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக் பார்த்திங்கன்னா ஹவு டு மேனேஜ் ஃபைல்ஸ் அண்ட் ஃபோல்டர்ஸ். ஸோ அதில் வந்து ஹவு டு ஃபைண்ட் ஃபைல்ஸ் அண்ட் ஃபோல்டர்ஸ், தென் ஷார்ட்கட் கீஸ், கட் காப்பி பேஸ்ட், டு கிரியேட் நியூ ஃபோல்டர், டு டெலீட் அ ஃபைல், தென் டு ஓப்பன் அ டாக்குமெண்ட். ஸோ இதுக்கெல்லாம் வந்து ஷார்ட்கட் கீஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ யூ ஹேவ் டு ஸ்டடி த ஷார்ட்கட் கீஸ். தென் யூ ஹேவ் டு ஃபோக்கஸ் த டாபிக் ஆன் கிரியேட்டிங் அ ஃபைல் அண்ட் ஃபோல்டர், தென் சர்ச்சிங் ஃபைல்ஸ் அண்ட் ஃபோல்டர்ஸ். ஓகேவா? ஸோ இந்த மாதிரி டாபிக்ஸ் தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இன் யூனிட் 5. தென் இன் யூனிட் 6, ஸோ யூனிட் 5 வரைக்கும் நமக்கு பேசிக்ஸ் ஃபண்டமெண்டல் கான்செப்ட் ஆஃப் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் தான் வரும். தென் 6th லெசன்லேருந்து பார்த்திங்கன்னா நெக்ஸ்ட்டு யூனிட் ஸ்டார்ட் ஆகும். அதில் ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா இன்ட்ரடக்ஷன் டு வேர்ட் ப்ராசஸர். ஸோ நம்மளோட ஆஃபீஸ் கேல்க், மைக்ரோசாஃப்ட் ஆஃபீஸ் மாதிரி இதில் வந்து நமக்கு வேர்ட் ப்ராசஸர், ஸ்ப்ரெட்ஷீட்டு, ப்ரெசன்டேஷன், சரியா? ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய பேக்கேஜ் சாஃப்ட்வேர்ஸ் இருக்கும். ஸோ அதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு இன்ட்ரடக்ஷன் டு வேர்ட் ப்ராசஸிங்கில் யூ வில் பி ஃபுல்லி லேர்னிங் ஹவு டு கிரியேட் அ வேர்ட் டாக்குமெண்ட். ஸோ அதில் பார்த்திங்கன்னா நிறைய டாபிக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இன்ட்ரடக்ஷன் டு ஓப்பன் ஆஃபீஸ் ரைட்டர், ஸோ அதில் தான் டிஃப்ரெண்ட் பேக்கேஜஸ் இப்போ சொன்னேன். அதே மாதிரி டு எடிட் அ டாக்குமெண்ட். ஸோ எடிட்டிங்னா கட் காப்பி பேஸ்ட், ஸோ அது எப்படி பண்ணுறது, அதுக்கான ஷார்ட்கட் கீஸ் என்ன, ஓகேவா? தென் வந்து working with header and footer. So header, important topic in this lesson is header and footer, and finding and replacing the text in the document. நம்ம நிறைய கண்டென்ட் டைப் பண்ணுவோம், அதில் வந்து ஒரு டெக்ஸ்ட்டை எப்படி சேஞ்ச் பண்ணணும். ஸோ ஒரு என்டையர் பேஜ் 50 pages இருக்குன்னா you have to change particular word in 50 pages. ஸோ அதுக்கு we have to use this find and replace concept. ஸோ இதில் இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக்ஸ் அப்படின்னா 6.10 and 6.11 is very very important topic. எக்ஸ்பிளைன் வித் எக்ஸாம்பிள். அண்ட் இது வந்து இன்னொரு இம்பார்ட்டன்ட் விஷயம் என்ன அப்படின்னா சாப்டர் 6ல் பார்த்திங்கன்னா நிறைய மெத்தட்ஸ், கிளிக் ஆன் ஃபைல், நியூ, ஃபோல்டர், அந்த மாதிரி நிறைய மெத்தட்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க கமெண்ட்ஸ் மாதிரி. ஸோ யூ ஹேவ் டு லேர்ன் த கமெண்ட்ஸ். ஸோ ஹெட்டர் அண்ட் ஃபூட்டர் கூட பார்த்திங்கன்னா இன்சர்ட் ஹெட்டர் டிஃபால்ட், இன்சர்ட் ஹெட்டர், சரி இன்சர்ட் ஃபூட்டர் டிஃபால்ட், இந்த மாதிரி நிறைய கமெண்ட்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க எப்படி அதை நம்ம ஆன் பண்ணுறது, ஆப்ரேட் பண்ணுறது அப்படின்ட்டு. ஸோ யூ ஹேவ் டு ஃபோக்கஸ் ஆன் தி கமெண்ட் இன் 6th லெசன். இன் ஓப்பன் ஆஃபீஸ் சாஃப்ட்வேர் வில் பி ஹேவிங் டிஃப்ரெண்ட் பேக்கேஜஸ் லைக் ஓப்பன் ஆஃபீஸ் ரைட்டர் ஃபார் வேர்ட் டாக்குமெண்ட், தென் ஓப்பன் ஆஃபீஸ் கேல்க் ஃபார் ஸ்ப்ரெட்ஷீட், ஓப்பன் ஆஃபீஸ் இம்ப்ரெஸ் ஃபார் ப்ரெசன்டேஷன், தென் ஓப்பன் ஆஃபீஸ் ட்ரா ஃபார் ட்ராயிங். ஓகேவா? இது மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் பேக்கேஜஸ் இருக்கும் ஒரு இதுலேயே, ஒரு ஆஃபீஸ் சாஃப்ட்வேரில். ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா 6, 7 and 8th லெசனில் பார்த்திங்கன்னா ஒவ்வொரு சாஃப்ட்வேர்ஸ் பற்றி நீங்கள் டீட்டெயிலாக படிச்சுட்டு இருப்பீங்க. இன் சாப்டர் 6 யூ வில் பி லேர்ன் அபவுட் வேர்ட் டாக்குமெண்ட், ஓப்பன் ஆஃபீஸ் ரைட்டர். அதே மாதிரி சாப்டர் 7ல் பார்த்திங்கன்னா யூ வில் பி லேர்னிங் அபவுட் ஸ்ப்ரெட்ஷீட், வாட் த யூஸ் ஆஃப் ஸ்ப்ரெட்ஷீட். ஸோ அதில் எப்படி நம்ம டேட்டாஸ் என்டர் பண்ணுறது, ஹவு டு இன்சர்ட் ரோஸ் அண்ட் காலம், வாட் ஆர் த செல் பாயிண்டர், வாட் இஸ் த செல் பாயிண்டர், அண்ட் ஹவு யூ வில் insert formula for that each row and column. ஓகேவா? ஸோ இதில் இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இன்சர்ட்டிங் ரோஸ் அண்ட் காலம்ஸ், தென் ஜென்ரேட்டிங் சீரீஸ் ஆஃப் ஃபார்முலாஸ் ஃபார் பர்டிகுலர் ரோ ஆர் காலம்.
So these two are important topics. Then அது தவிர you can learn more thing about functions. So function, different functions இருக்குது, மேத்தமெட்டிக்கல் ஃபங்க்ஷன்ஸ். அது வந்து எப்படி நம்ம அப்ளை பண்ணுறோம் அப்படின்ற கான்செப்ட் அதில் கொடுத்துருப்பாங்க. யூ ஹேவ் டு ஃபோக்கஸ் ஆன் த மெத்தட், ஹவு டு இன்சர்ட் இன் தட். ஓகேவா? இன் சாப்டர் 8 ப்ரெசன்டேஷன் பேசிக்ஸ், ஓப்பன் ஆஃபீஸ் இம்ப்ரெஸ். ஸோ ப்ரெசன்டேஷன் நம்ம எப்படி க்ரியேட் பண்ணுறது, தென் ஹவு டு இன்க்ளூட் ஸ்லைடு, தென் ஹவு டு சேஞ்ச் த லே அவுட் ஃபார் தி ஸ்லைட். ஓகேவா? ஸோ இதில் இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ஹவு டு இன்க்ளூட் தி மாஸ்டர் ஸ்லைட், தென் கிரியேட்டிங் கிராஃபிக்ஸ் ஆப்ஜெக்ட் லைக் டேபிள்ஸ், கிராஃப்ஸ், பார் சார்ட், பை சார்ட், அதெல்லாம் எப்படி இன்க்ளூட் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். தென் அண்ட் இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக் இஸ் ஹவு டு ஃபார்மேட் த ப்ரெசன்டேஷன். ஸோ இதில் வந்து நிறைய டாபிக்ஸ் ரெடியூஸ் பண்ணியிருக்கனால நமக்கு வந்து இன்ட்ரடக்ஷன்லேயே நிறையா ரெடியூஸ் போர்ஷனில் ஒமிட் ஆகிடுச்சு. ஓகேவா? சரி, இது வரைக்கும் சாப்டர் 8 வரைக்கும் நமக்கு வந்து ஓப்பன் ஆஃபீஸ் டூல் பற்றி கொடுத்துருக்காங்க. தென் ஃப்ரம் சாப்டர் 9 you will be learning introduction to internet and email. So what is an internet? Networking la internet na enna, how to use the internet, then different types of internet service. So adha pathi neenga learn பண்ணுவீங்க. Then important concept is how to use the emailing facility. So emails எப்படி நம்ம சென்ட் பண்ணுறது அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட் இருக்கும். It is very very important and you will be learning about the different web pages, that is static and dynamic web pages, how to create web page, what is a website. So these are the important topics in chapter 9. From chapter 10 onwards you will be learning about the HTML tags. To create a web page or website we need to learn web based programming languages. So normal programming language na C, C++, Java nu theriyum, but web based programming ku basic pathina HTML programs. So from chapter 10 you will be learning the basic thing of HTML tags. So இதில் பார்த்தீங்கன்னா 10.1, 2 and 4, 7 these are the topics given in your portion. Remaining topics are reduced from the portions. இதில் பார்த்தீங்கன்னா introduction to HTML, ஒரு HTML program எப்படி எழுதணும், they will be asking a question, how to write a HTML program, explain with an example. அதே மாதிரி different tags இருக்குது, containers and standalone tags அப்படின்வாங்க. You have to write the syntax and you have to explain with the example. That is chapter 10. Then chapter 11 பார்த்தீங்கன்னா formatting text, creating table, list and links. ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஃபஸ்ட்டு பேசிக்ஸ் பார்த்தோம், அதுக்கப்புறம் யூஸிங் த பேசிக் டேக், அதில் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் இருக்குது. ஃபார்மேட்டிங் டெக்ஸ்ட், அதாவது ஃபார்மேட்டிங்னா போல்டு, இட்டாலிக், அண்டர்லைன். ஸோ ஒன்றுத்துக்குமே டிஃப்ரெண்ட் டேக்ஸ் இருக்கும், அதை எப்படி நம்ம யூஸ் பண்ணி வெப்பேஜை நம்ம ஃபார்மேட் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். Then important topics na you have to learn more about table tag and list tag. So table ku separate tags irukum, tr tag, td tag, இந்த நிறைய tags இருக்கும். So you have to focus on the table and list tag. So questions கேட்கும்போது write about table tag அப்படின்வாங்க, then explain with example. So அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா first you have to write the syntax. So programming languageனால நம்ம கண்டிப்பாக syntax எழுதணும். HTML ப்ரோக்ராம்லையும் அப்படி தான், ஃபஸ்ட்டு சின்டாக்ஸ் எழுதுங்க, அதுக்கப்புறம் யூ ஹேவ் டு எக்ஸ்பிளைன் த சின்டாக்ஸ் வித் எக்ஸாம்பிள் ப்ரோக்ராம். ஓகேவா? தென் இன் சாப்டர் 12 ஆடிங் மல்டிமீடியா எலமெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபார்ம்ஸ். மல்டிமீடியானா டிஃப்ரெண்ட் மீடியாஸ் லைக் டெக்ஸ்ட்டு, இமேஜ், வீடியோ, ஆடியோ, இதெல்லாம் காம்பினேஷன்ஸ் தான் மல்டிமீடியா அப்படின்வாங்க. ஸோ இன் HTML ப்ரோக்ராம் யூ கேன் லேர்ன் ஹவு டு இன்சர்ட் இமேஜஸ், then how to add videos and sound. ஓகேவா? அண்ட் இம்பார்ட்டன்ட் கான்செப்ட் பார்த்திங்கன்னா ஒர்க்கிங் வித் ஃபார்ம்ஸ். ஸோ சாப்டர் 11 வந்து டேபிள்ஸ் அண்ட் லிஸ்ட் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக். அதே மாதிரி சாப்டர் 12 வந்து ஃபார்ம்ஸ், HTML ஃபார்ம்ஸ் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அண்ட் இன்சர்ட்டிங் இமேஜஸ் இன் HTML web programs is also important concept. In chapter 13 CSS, cascading style sheet topic is introduced. ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா HTML டேக்ஸ் நமக்கு நிறைய இருக்கும். ஒவ்வொரு டேகுக்குமே நம்ம வந்து டிஃப்ரெண்ட் ஃபாண்ட், டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டைல்ஸ் அப்ளை பண்ணுறதுக்கு we can use this CSS topic. ஸோ இதில் வந்து 2 topics are important. One is CSS style definition rules and linking CSS with HTML. ஸோ இன்டர்னல் சிஎஸ்எஸ் இருக்கும், எக்ஸ்டர்னல் சிஎஸ்எஸ், டிஃப்ரெண்ட் ஃபைல் ஃபார்மட்ஸ் இருக்கும். ஒன்று வந்து டேரெக்டாக நம்ம HTML ப்ரோக்ராம்குள்ளேயே நம்ம CSS கோடிங் எழுதலாம். இன்னொன்று வந்து செப்பரேட்டாக ஒரு நோட் பேடில் we can type the program and we can save
the file in .css extension. So அதுக்கப்புறம் அந்த ப்ரோக்ராம் வந்து we can link using the link tag. So these are the important concepts. So we have to learn the syntax for CSS statement. Then from chapter 14, so இதில் பார்த்தீங்கன்னா introduction to JavaScript. HTML programs we can include Java using the JavaScript concept. எல்லா ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜில் இருக்க மாதிரி தான் இதுலேயும் பேசிக்ஸ் இருக்கும். ஸோ how to insert JavaScript in a HTML program using script tag. So you have to know the concept of script tag. Then different variables, how to apply how to declare variables in JavaScript. அதே மாதிரி ஆப்ரேட்டர்ஸ், எக்ஸ்ப்ரெஷன்ஸ். ஸோ இது இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக் பார்த்தீங்கன்னா you have to learn about the different operators and expression available in the JavaScript. Then different types of menus. ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா பாப்அப் மெனு ஆர் டயலாக் பாக்ஸஸ் இருக்கும். இதை எப்படி நம்ம க்ரியேட் பண்ணுறதுன்னு we have to learn the programming concept in JavaScript. So in chapter 14, important topic is you have to learn how to create this menus, pop-up menus and dialog boxes. Then about operators. Then in chapter 15, you will be learning about the control structures. Control structure la pathina two type of statements irukku, conditional statement and looping statement. Conditional na if else, looping la pathina for loop, while loop, do while loop, indha mari nariya looping irukum. So இதை வந்து நம்ம HTML programs we can include using this JavaScript concept. So mainly in 13, 14 and 15 chapter you have to study the syntax and explain with example. So எல்லாத்துக்குமே பார்த்தீங்கன்னா கண்டிஷனல் ஆப்ரேட்டர்ஸ் சரி, கண்டிஷனல் ஸ்டேட்மெண்ட், லூப்பிங் எல்லாத்துக்குமே நமக்கு சின்டாக்ஸ் இருக்கும். if else எல்லாமே சின்டாக்ஸ் இருக்கும். ஃபஸ்ட் அதை எழுதிட்டு அதுக்கப்புறமா you can explain with an example. In chapter 16, JavaScript functions. So இதில் important topicனா you have to focus on the predefined functions and user defined functions. So இதில் வந்து டைரெக்டாக கொஷின்ஸ் கேட்க மாட்டாங்க. You have to write the program based on this concept. For example, write a program to find even or odd number, find a cube of given number. இந்த மாதிரி கொஷின்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ ஃபைண்ட் அ cube of number using function. ஸோ இந்த மாதிரி கொஷின்ஸ் கேட்டிருப்பாங்க. ஸோ you have to study the concept with example. ஓகேவா? ஸோ இது வரைக்கும் 16th வரைக்கும் நமக்கு வந்து ப்ரோக்ராமிங் கான்செப்ட் இருக்கும். தென் லாஸ்ட் 2 lessons பார்த்தீங்கன்னா வெரி வெரி ஈஸி லெசன். சாப்டர் 17 வந்து கம்ப்யூட்டர் எத்திக்ஸ் அண்ட் சைபர் செக்யூரிட்டி. ஸோ நம்ம இன்டர்நெட் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கனால வாட் ஆர் த ப்ராப்ளம்ஸ் அக்கர்டு வைல் வி ஆர் யூஸிங் இன்டர்நெட், அந்த எத்திக்கல் இஷ்யூஸ் பற்றி நம்ம இந்த லெசனில் பார்ப்போம். ஸோ இதில் ஒன்லி 2 topics ஆர் கிவன், இன்ட்ரடக்ஷன் அண்ட் எத்திக்கல் இஷ்யூஸ். ஸோ இதில் இம்பார்ட்டன்ட் கான்செப்ட் பார்த்தீங்கன்னா யூ வில் பி learning the concept like different types of crimes available in computer and how to avoid the crimes. So different methods இருக்குது அதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு, அந்த ப்ராப்ளம்ஸ் அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு. ஸோ you have to learn the concept about how to avoid the crimes. Then different types of piracy, software piracy. சரியா? ஸோ இதுதான் வந்து important concept in chapter 17. Then in chapter 18, last lesson, Tamil computing. So கம்ப்யூட்டரில் நம்ம இங்கிலீஷ் மட்டும் இல்லை, we can use different languages. That too we can use Tamil languages. ஸோ அதுக்கான சாஃப்ட்வேர்ஸ், அதுக்கான கீவேர்ட்ஸ், அதுக்கான ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் என்னென்ன அப்படின்றத இந்த லெசனில் பார்ப்போம். அண்ட் திஸ் லெசன் இஸ் வெரி வெரி சிம்பிள் லெசன். ஸோ இதில் இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா யூ கேன் லேர்ன் அபவுட் தி தமிழ் விர்ச்சுவல் அகாடமி அரவுண்ட் தி வேர்ல்டு. ஸோ எங்கெல்லாம் அந்த அகாடமி இருக்குது, தமிழில் வந்து வளர்க்குறதுக்கு அவங்க என்னென்ன அகாடமிஸ் எங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. தென் இன் கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸ் they are using the தமிழ் வெப்சைட்ஸ், கவர்னன்ஸ் வெப்சைட் இருக்கும், லைப்ரரிஸ் எல்லாத்துலேயும் பார்த்திங்கன்னா தமிழ் கம்ப்யூட்டிங் கான்செப்ட் இன்க்ளூட் பண்ணியிருப்பாங்க. தமிழ் கீவேர்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணி நமக்கு வந்து வெப்சைட்ஸ் க்ரியேட் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ யூ கேன் லேர்ன் தட் டாபிக் இன் திஸ் லெசன். ஸோ டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் டைப்பிங் அண்ட் இன்டர்ஃபேஸ் சாஃப்ட்வேர்ஸ், தமிழ் சாஃப்ட்வேர்ஸ், அப்புறம் ஆட்டோமேஷன் அப்ளிகேஷன்ஸ் எல்லாமே தமிழ் சாஃப்ட்வேர்ஸ் பேஸ் பண்ணி தான் இருக்கும். தென் தமிழ் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜஸ். ஸோ இதில் ஒரு இன்னும் இம்பார்ட்டன்ட் திங் என்ன அப்படின்னா, இன் திஸ் லெசன் யூ வில் பி ஹேவிங் ஒன்லி 2 mark கொஷின்ஸ், நோ டீட்டெயில் ஆன்சர், நோ 1 mark. ஸோ திஸ் இஸ் வெரி சிம்பிள் லெசன். ஸோ நம்மளோட
சப்ஜெக்டில் 18 லெசன்ஸில் போர்ஷன்ஸ் ரெடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அதே மாதிரி ப்ராக்டிக்கல்லையும் நமக்கு நிறைய டாபிக்ஸ் ரெடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. தட் இஸ் அரவுண்ட் 10 ப்ரோக்ராம்ஸ் ஆர் கிவன். அதில் வந்து 6 ப்ரோக்ராம்ஸ் யூ ஹாவ் டு லேர்ன். 6 ப்ரோக்ராம்ஸில் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஓப்பன் ஆஃபீஸ் ரைட்டர், ஃபார்மேட்டிங் இன்வாய்ஸ். ஒரு இன்வாய்ஸ் ஃபார்மேட் கொடுத்துருப்பாங்க. அதை வந்து உங்களோட வேர்ட் டாக்குமெண்ட்டில் நீங்கள் அந்த ஃபார்மேட்டை க்ரியேட் பண்ணணும். ஓகே, தட் இஸ் த ப்ராக்டிக்கல் ஃபஸ்ட் ப்ரோக்ராம். செகண்ட் ப்ரோக்ராமில் பார்த்தீங்கன்னா யூ ஹாவ் டு மேக் தி ஸ்ப்ரெட்ஷீட் ஃபார் கேல்குலேட்டிங் இன்ட்ரெஸ்ட் கேல்குலேஷன்ஸ்க்கு நம்ம வந்து ஸ்ப்ரெட்ஷீட் ஓப்பன் ஆஃபீஸ் கேல்கை யூஸ் பண்ணணும். வி கேன் யூஸ் தி ஃபார்முலாஸ். ஸோ அதில் வந்து ஒரு டேபிள் காலம் நமக்கு டேட்டாஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. அந்த டேட்டாஸ் வச்சு வி கேன் டூ தி கேல்குலேஷன்ஸ். தென் ப்ரோக்ராம் 3, 4, 5 and 6 fully based on HTML and JavaScript programs. ஸோ தேர்ட் ப்ரோக்ராமில் HTML ஃபார்ம் டிசைன், ஒரு ஃபார்ம் க்ரியேட் பண்ணி அதை வந்து எப்படி நம்ம டேட்டாஸை டைப் பண்ணி நம்ம எப்படி நம்ம சர்வருக்கு சென்ட் பண்ணுறோம். வி ஹாவ் டு கிரியேட் எ ஃபார்ம் யூஸிங் HTML. தென் ஃபோர்த் எக்ஸசைஸ் பார்த்திங்கன்னா CSS கேஸ்கேடிங் ஸ்டைல் ஷீட், டிஃப்ரெண்ட் ஃபார்மேட்டிங் டேக் ஃபார் வெப்பேஜ் க்ரியேஷன்ஸ். சிஎஸ்எஸ்ஸை வெப்பேஜ் க்ரியேஷன்ஸ்க்காக எப்படி யூஸ் பண்ணுறாங்கன்ற அந்த ப்ரோக்ராமிங் கான்செப்ட் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிப்பாங்க. யூ ஹாவ் டு லேர்ன் தட். தென் ப்ரோக்ராம் 5 and 6 பார்த்திங்கன்னா ஜாவாஸ்கிரிப்ட் பேஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஒன்று வந்து டிஸ்பிளேயிங் டெக்ஸ்ட், நம்ம டயலாக் பாக்ஸ். ஸோ க்ரியேட் பண்ணணும், டயலாக் பாக்ஸ் க்ரியேட் பண்ணி நம்ம டெக்ஸ்ட் எப்படி நம்ம டிஸ்பிளே பண்ணுறோம் அப்படின்ற ப்ரோக்ராமிங் கான்செப்ட். தென் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா லாகின் ஃபார்ம்ஸ். ஆல்ரெடி HTML ஃபார்ம்ஸ் இருக்குது. அதே மாதிரி யூஸிங் ஜாவாஸ்கிரிப்ட் யூ கேன் create the login forms. Yeah, so these are the reduced program given in your subject for practical. That's all in this video. Learn the programming concept like HTML programs and JavaScript, and learn the basic concept from chapter 1 to 5. Focus on the important concept. All the best for your exam. Thank you, students. Once again, all the best.